ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम निष्कर्म सिद्धि में 67मो श्लोक। सकृत प्रवृत्त्या मृद्नाति क्रियाकारकरूपभृत् अज्ञानमागमज्ञानं सांगत्यं नास्त्यतोऽनयोः। આ જ્ઞાન કર્મ સમુચ્ચયવાદનું સુરેશ્વરાચાર્યજીએ ખંડન કર્યું અને એમાં બે પૂર્વ પક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા અને બંને પૂર્વ પક્ષનું નિરાકરણ કરતા આચાર્ય એક જ વાત કરી કે મહાવાક્યની સ્પષ્ટ સમજ જે છે એ જ્ઞાન માટે પૂરતી છે, મોક્ષ માટે પૂરતી છે અને મહાવાક્યની સ્પષ્ટ સમજથી अन्य कोई साधननी मोक्ष माटे जरूर नहीं एवी स्पष्ट समझ पण जरूरी है। अने आ बात करीने बे पूर्व पक्ष रजू करवामां आव्या जे आ वस्तुने स्वीकारता नहीं। महावाक्यनी समझथी अन्य कोई साधननी मोक्ष माटे जरूर नहीं एवुं आ पूर्व पक्षीओ नहीं स्वीकारता। अने पहलो पूर्व पक्ष आपणे पण जोयो के वास्तवमां ए पूर्व पक्षी कहे छे के आ जे महावाक्यनी स्पष्ट समझ है ये मोक्ष प्रदान न करी शके। आ महावाक्यनी स्पष्ट समझ जे महावाक्यनी श्रवण करो ने एनाथी जे ज्ञान जन्मे ए मोक्ष माटे पूरतुं नथी होतुं अने एना माटे थईने साथे साथे ध्यान करवुं पड़े। ध्यान एटले शुं के आ प्रकारनी आवृत्ति करो, अहम ब्रह्मास्मि जब ओम नमः शिवायनी आवृत्ति करो छो एवी रीते अहम ब्रह्मास्मि एवी आवृत्ति करता करता ध्यान करीए ने तो पेलुं जे ज्ञान आपणुं जे छे जे श्रवणथी जन्मेलुं ज्ञान एने एक बळ मळे अने एने कारणे पछी आपणने मोक्ष प्राप्त थाय आवुं माने छे। बीजा पूर्व पक्षी जे छे एणे कह्युं के महावाक्यनुं श्रवण करो एटले ज्ञान तो जन्मे पण ए ज्ञान एक जुदा प्रकारनुं छे। એ જ્ઞાનને પેલું સંસર્ગાત્મક જ્ઞાન કહ્યું કારણ કે શબ્દો એકબીજા સાથે સંબંધિત હોય વાક્યમાં અને માટે વાસ્તવની અંદર એ શબ્દો દ્વારા એટલે કે મહાવાક્ય દ્વારા જે બ્રહ્મનું જ્ઞાન જન્મે એ બ્રહ્મનું વાસ્તવમાં આવું સંસર્ગાત્મક જ્ઞાન એટલે એમાં બ્રહ્મ અન્ય પદોથી સંબંધિત છે ને બ્રહ્મ શબ્દ પણ ત્યાં મહાવાક્યમાં એને જે વાસ્તવમાં બ્રહ્મ તો અસંગ છે तो पछी एटले असंग ब्रह्मनु ज्ञान तमने न जन्मे महावाक्यना श्रवणथी अने एना माटे थईने तमारे ध्यान वगैरह करवुं जोईए अने ध्यान करवाने कारणे तमने साक्षात्कार मतलब ये ब्रह्मनो तमने साक्षात्कार थाय वगैरह अने ए रीते तमे मोक्ष प्राप्त थाय। अने आ बंने पूर्व पक्षीओ माने छे के नित्य नैमित्तिक कर्म तो जोड़े करवा जोईए एटले पहेलो पूर्व पक्ष आवो आ विशेष प्रकारना बळमां माने छे जे ज्ञान ध्यानथी उत्पन्न थाय अने ए आ तमारुं जे ज्ञान जे छे श्रवणथी जन्मेला ज्ञानने मोक्ष तरफ लई जाय। अने आ बीजो पूर्व पक्षी कहे छे के ध्यानमां एक प्रकारनी एक केपेसिटी रहेली छे के जे तमारुं आ बुक नॉलेज को आपणे नथी कहेता एटले महावाक्यनी श्रवण करो एटले जे ज्ञान जन्मे थियोरेटिकल एम आ बीजो पूर्व पक्ष आवुं कहे छे। અને વાસ્તવમાં પ્રેક્ટિકલ તમારા માટે ત્યારે બને જ્યારે તમે ધ્યાન કરો અને કર્મ તો જોડે નિત્ય નૈમિત્તિક કરવા જોઈએ એવું બંને પૂર્વપક્ષી માને છે।
અને સુરેશ્વરાચાર્યજીએ એનો નિરાકરણ કર્યું. અસ્ય પક્ષદ્વયસ્ય નિવૃત્તએ ઇદમ અભિધીયતે. આ બંને પક્ષનું નિરાકરણ, નિવૃત્ત એટલે બંને પક્ષનું નિવૃત્તિ એટલે નિરાકરણ કરવા માટે આ હવે અમે તમને કહીએ છીએ એમ કરીને 67મો શ્લોકની અંદર એનું નિરાકરણ કર્યું. એમાં કહ્યું આગમ જ્ઞાનમ અજ્ઞાનમ મૃદનાતિ. આ આગમ જ્ઞાન એટલે મેં કહ્યું હતું ને આગમ શાસ્ત્ર જુદું, પણ અહીંયા આગમનો અર્થ શાસ્ત્ર જ ગણવાનો, વેદ ગણવાનો, અને અથવા વેદાંત મતલબ. એટલે આગમ જ્ઞાન વેદાંતનું જે વેદાંતના એટલે કે મહાવાક્ય જે છે એનાથી જે જ્ઞાન જન્મે, એનું શ્રવણથી જે જ્ઞાન જન્મે, અજ્ઞાનમ મૃદનાતિ. એ અજ્ઞાનને ધૂળ ધાણી કરી નાખે. મૃત શબ્દનો અર્થ માટી, એટલે માટી કરી નાખે એટલે કે ધૂળ ધાણી કરી નાખે, અજ્ઞાનનો નાશ કરી નાખે. કેવા પ્રકારનું અજ્ઞાન છે? તો કે ક્રિયાકારક રૂપભૃત. આ વાસ્તવમાં અજ્ઞાન એ ક્રિયા અને કારક, કર્મ અને કર્મની માટે જરૂરી બધા જે સાધનો, કર્તા કર્મ કરણ વગેરે બધા સાધનો છે એને બંનેને ટકાવે છે, એટલે કે દ્વૈતને ટકાવે છે. એટલે વાસ્તવની અંદર આ ધૂળધાણી કરી નાખે આ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન, મહાવાક્યમાંથી જન્મેલું અદ્વૈત બ્રહ્મનું જ્ઞાન એ આત્મા વિષયક અજ્ઞાનને દૂર કરે ને એમાંથી જન્મેલું આ દ્વૈત જે છે એનો પણ નાશ કર્યો. અને દ્વૈતનો નાશ કરે એટલે સંસારનો નાશ, ભયનો નાશ, બધું. દ્વિતીયાદ્વય ભયમ ભવતી. દ્વિતીય વસ્તુ, મારાથી અન્ય વસ્તુ છે એટલા માત્રથી વસ્તુ તમારા માટે ભયનું કારણ ગમે ત્યારે બની શકે. અત્યારે કેટલીક વસ્તુઓ બને, પછી કેટલીક બીજી વસ્તુ બને, પણ તમારા માટે ભયનું કારણ, ક્રોધનું કારણ, કામનું કારણ, દ્વેષનું કારણ અન્ય વસ્તુ હોય તો જ બને ને. દ્વેષ કંઈ તમને તમારા માટે નથી, અન્ય માટે છે. ક્રોધ તમને તમારા માટે નથી, અન્ય માટે છે. એવી રીતે એટલે વાસ્તવની અંદર આ રીતે સંસારનો નાશ થઈ જાય. જ્યારે અજ્ઞાન દૂર થાય એટલે દ્વૈત દૂર થઈ જાય, દ્વૈત દૂર થઈ જાય તો સંસાર દૂર થઈ જાય. એનીવે એટલે આ રીતે અહીંયા જ્યારે આ કહેવામાં આવ્યું કે આગમ જ્ઞાનમ ક્રિયાકારક રૂપભૃત અજ્ઞાનમ મૃદનાતિ. ક્રિયાકારકને ટકાવનાર એટલે કે દ્વૈતને ટકાવનાર અજ્ઞાનનો નાશ કરે, મૃદનાતિ ધૂળધાણી કરી નાખે. આ આગમ જ્ઞાન, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન, મહાવાક્યમાંથી જન્મેલું જ્ઞાન જે છે આવું કરે. આવું કહીને પેલો બીજો પૂર્વ પક્ષ જે હતો જે કહેતો હતો કે આ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન તો છે ને એ તો થિયોરેટિકલ છે, પુસ્તકીયું જ્ઞાન છે, એને તમારે પ્રેક્ટિક્સમાં લાવવું પડે, ધ્યાન વગેરે દ્વારા પ્રેક્ટિકલ બનાવવું પડે અને તો મોક્ષ મળે. એવું જે કહેતો હતો એનો નિરાકરણ થઈ ગયું કે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન જે છે એ જ વાસ્તવની અંદર પૂરતું છે. શેના માટે? મોક્ષ માટે. બીજો કશો ધ્યાન વગેરેની આવશ્યકતા નથી. એટલે એ સ્પષ્ટપણે અહીંયા કહી દેવામાં આવ્યું કે આગમ જ્ઞાનમ અજ્ઞાનમ મૃદનાથી નાશ કરે. અને સુરેશ્વરાચાર્યજી અહીંયા બહુ એની બધી ડિટેલ નથી આપતા, પણ એ ડિટેલ પછી મેં તમને કહ્યું પ્રમાણે દ્વિતીય અધ્યાય અને તૃતીય અધ્યાયની અંદર આ જ વસ્તુનો બહુ વિસ્તાર કરવાના છે. ચાલો, એટલે આ કહીને તો બીજો પૂર્વ પક્ષ ગયો. અને કારણ કે એવું કહ્યું ને અહીંયા કે આ શાસ્ત્ર એટલે કે મહાવાક્યની સમજ જ ને કારણે અજ્ઞાન અને દ્વૈત નાશ થઈ ગયો, એટલે પેલો સંસારનો નાશ થઈ ગયો, મતલબ મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ ગયો. એટલે બીજો પૂર્વ પક્ષ ગયો. એણે કહ્યું હતું કે આ તો થિયોરેટિકલ જ્ઞાન આપે ને પછી ધ્યાનથી એને પ્રેક્ટિકલ બનાવવું પડે ને વગેરે વગેરે તો મોક્ષ મળે વગેરે. ના, પછી બીજો એક શબ્દ વાપર્યો સકૃત પ્રવૃત્ત્યા આ શ્લોકની અંદર 67મા શ્લોક. એટલે સકૃત પ્રવૃત્ત્યા કહીને આચાર્યએ પહેલા પૂર્વ પક્ષનો બાદ કરી દીધો. એટલે સકૃત પ્રવૃત્ત્યા એટલે સકૃત એટલે શું? એક જ વાર સકૃત પ્રવૃત્તિ એટલે એક આ મહાવાક્યનું શ્રવણ જે છે એ તાત્કાલિક જે છે એ વાસ્તવની અંદર મોક્ષ પ્રદાન કરે. અને એણે પેલા પૂર્વપક્ષી પહેલો પૂર્વપક્ષી શું હતો કે મહાવાક્ય જે છે એનું શ્રવણ કરવાથી તમને મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ જાય એવું જ્ઞાન ન જન્મે. એના માટે તો તમારે પેલું ધ્યાન કરવું પડે, આવૃત્તિ કરવી પડે, અને એના કારણે એને એ તમારા જ્ઞાનને એક બળ મળે. જે જન્મેલું છે શ્રવણમાંથી જન્મેલું જ્ઞાન જે તમને મોક્ષ પ્રદાન કરી શકતું નથી, નિર્બળ છે, એને બળ મળે અને એને કારણે પછી એ મોક્ષ પ્રદાન કરી દે. અહીંયા તો કહ્યું સકૃત પ્રવૃત્ત્યા,
એક જ વારમાં મહાવાક્યના શ્રવણથી એક જ વારમાં જ્ઞાન થઈ જાય. મતલબ આ બધી આવૃત્તિ ને ધ્યાન અને એના દ્વારા એને બળ મળવું ને આવી કશી આવશ્યકતા નથી. એટલે સકૃત પ્રવૃત્તિયા કહીને પહેલાં પૂર્વ પક્ષીનો બાદ કરવામાં આવ્યો અને પેલું આગમ જ્ઞાનમ અજ્ઞાનમ મૃદનાતી એમ કહીને બીજા પૂર્વ પક્ષીનો બાદ કરવામાં આવ્યો. આવું બધું બહુ જ છે કે આપણે આ બધું શાસ્ત્રનું શ્રવણ વગેરે કરીએ ને એ બધું બરાબર છે, એ તો બધું પુસ્તકીયું જ્ઞાન છે. આ આત્મ સાક્ષાત્કાર જુદી જ વસ્તુ છે. અને પેલું ઘણા લોકો એની અંદર પછી બધું આવું મિસ્ટિસિઝમ જાત જાતનું કંઈક ચમત્કારો ના ને તેને બધું ઉમેર્યા કરે જાત જાત. આ બધી વસ્તુઓને એની મતલબ કે આ બધું સીધું તમે શબ્દોથી જે જ્ઞાન જમે કંઈ થોડું તમને મોક્ષ આપે ને. આ તો આધ્યાત્મિક સાધના છે એમ કે આ તો બધી આધ્યાત્મિક સાધના છે. આ ભલે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો પણ આ બધું છેવટે તો પુસ્તકિયું છે. એને પ્રેક્ટિસમાં લાવવું પડે, પ્રેક્ટિકલ બનાવવું પડે, ધ્યાન કરવું પડે દીર્ઘ સમય સુધી આમ તેમ, અને ત્યારે તમને વાસ્તવમાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય. બધું જાત જાતનું છે. એટલે એ બધાનો અહીંયા બાદ થઈ જાય છે. એનીવે અતઃ સાંગત્યમ ન અસ્થિ અનયા. એટલે જો ધ્યાનની જ આવશ્યકતા ન હોય, મહાવાક્યની સમજ જ પૂરતી હોય, તો પછી હવે કર્મ પેલા નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મની બધાની તો કોઈ જરૂર રહી જ નહીં. એટલે આચાર્યએ અહીંયા કહ્યું કે જો ધ્યાનની જ અમે જરૂરિયાત ન સમજતા હોઈએ તો પછી આ કર્મ તો બીજું નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ વગેરેની તો ક્યાં આવશ્યકતા છે. કારણ કે આ બધું પૂર્વ પક્ષીઓ આવું કે ધ્યાન કરો છો સાથે સાથે નિત્ય નૈમિત્તિક કરો તો ધ્યાન અસરકારક બને, અને ધ્યાન દ્વારા તમારું જે તમને જે જ્ઞાન શ્રવણથી જન્મ્યું છે એ વધુ અસરકારક બને. આવી કોઈ આવશ્યકતા નથી. અતઃ એટલે આવું હોવાને કારણે મતલબ જો ધ્યાનની જ આવશ્યકતા ન હોય તો સાંગત્યમ ન અસ્તિ. સાંગત્યમ એટલે સમુચ્ચય. તો પછી સમુચ્ચય કંઈ હોતો નથી. શેનો? અનયા એટલે જ્ઞાન અભ્યાસ અને કર્મ અભ્યાસ વચ્ચે આવું પ્રકારનો સમુચ્ચય વગેરેની કંઈ આવશ્યકતા નથી. હવે આવું કહ્યું એટલે પછી એક મોટો પૂર્વ પક્ષ ઊભો થયો. એટલે આપણને ડાઉટ થાય હતો કે જો શ્રવણથી જ આવું જ્ઞાન મતલબ શ્રવણથી જ્ઞાન તો જન્મે, પણ શ્રવણથી જ એવું જ્ઞાન જન્મે જે મોક્ષ પ્રદાન કરતું હોય, તો પછી બૃહદારણ્યક ઉપનિષદની અંદર યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિએ આવું કેમ કહ્યું કે આત્માની સ્પષ્ટ સમજ મેળવવી હોય ને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો શ્રોતવ્ય શ્રવણ કરવું જોઈએ, મનન કરવું જોઈએ અને નિધિધ્યાસન કરવું જોઈએ. એકલા શ્રવણથી જો જ્ઞાન જન્મી જતું હોય આચાર્ય કહે છે એ પ્રમાણે, તો પછી આ મનન અને નિધિધ્યાસનની વાત આ યાજ્ઞવલ્ક્ય મહારાજે કેમ કરી? એ આપણને પ્રશ્ન ઊભો થાય. એટલે એનો અર્થ એવો હતો કે શું આ સુરેશ્વરાચાર્યજી અને ઉપનિષદમાં જે કહ્યું છે એ વસ્તુનો સ્વીકાર નથી કરતા કે શું? ના, એવું નથી. એટલે આ શ્રોતવ્ય કહ્યું એટલું તો એ તો પહેલું થઈ ગયું નક્કી. આત્માનું શ્રવણ કરવું જોઈએ, મતલબ મહાવાક્યનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. ઉપનિષદનું શ્રવણ આચાર્યના મુખથી કરવું જોઈએ. એ વસ્તુ તો પહેલું જ સાધન પ્રાઇમરી બતાવ્યું છે તો યાજ્ઞવલ્ક્યએ પણ, હે ને? શ્રોતવ્યો પછી મંતવ્ય નિધિધ્યાસન. એટલે એ જ એટલો તો અત્યારે આચાર્ય પણ એ જ વસ્તુ કહી શ્રવણ પર જ ભાર આપી રહ્યા છે. એટલે એ તો વસ્તુ સત્ય જ છે. અને એનાથી આગળની વસ્તુઓ જે છે એ આચાર્ય કહે છે કે એ વાસ્તવમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર એટલે કે મોક્ષ માટે એ હોવું જ જોઈએ એવું જરૂરી નથી. એ કયું છે એનું કારણ છે. શ્રવણ જ જરૂરી છે. શ્રવણ વગર તો ન જ થાય. મહાવાક્યનું શ્રવણ કરવું જોઈએ અને એ જ પ્રમાણ છે, બીજું કોઈ પ્રમાણ જ નથી. અને પ્રમાણ તો જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે જ, પ્રમા ઉત્પન્ન કરે જ. એટલે તો પછી આ મંતવ્ય નિધિધ્યાસવ્ય જે કહ્યું છે એવું કોઈ માનવાની જરૂર નથી કે આ શ્રવણ કર્યા પછી મનન કરવું પડશે, મનન કર્યા પછી નિધિધ્યાસન કરવું પડશે અને તો જ મોક્ષ જન્મશે. એવું જો કોઈકના મનમાં હોય તો એનો નિરાકરણ કરે છે આચાર્ય કે એવું નથી. તો પછી પણ યાજ્ઞવલ્ક્યએ કેમ કહ્યું? હા, એ બરાબર છે. એ હવે સમજાવી તમને. પહેલું તો આચાર્ય કહે છે કે એટલે એક આ વસ્તુ તો છે જ, આ ધ્યાનનું જે વાત આવે છે ને, એ ધ્યાન એ વસ્તુ વાસ્તવમાં એ પ્રમાણ નથી. પહેલું આપણે આ સમજી લેવું જોઈએ. ધ્યાન, કોઈ પણ પ્રકારનું ધ્યાન જે છે એ વાસ્તવમાં જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ ન કરી શકે. જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કરવા માટે એણે જ્ઞાનનું સાધન હોવું જોઈએ. જેમ કે મને કલર વગેરેનું જ્ઞાન થાય છે તો એના માટે આંખ પ્રમાણ છે. એ જ્ઞાન, કલરના જ્ઞાન કોણ ઉત્પન્ન કરે છે? આ પ્રમાણ ઉત્પન્ન કરે છે. આ ધ્વનિ જે છે એ ધ્વનિનું જ્ઞાન કોણ ઉત્પન્ન કરે છે? તો કે આ શ્રોત્ર ઉત્પન્ન કરે છે.
એવી રીતે આત્મજ્ઞાન ધ્યાનરૂપી પ્રમાણથી ઉત્પન્ન થતું નથી. ધ્યાન પ્રમાણ જ નથી, માટે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ જ ન કરી શકે. કોઈ પણ પ્રકારનું ધ્યાન જે છે એ કોઈ પણ પ્રકારના જ્ઞાનને ઉત્પન્ન, ભૌતિક વિષયોનું જ્ઞાન માટે પણ ધ્યાનની જરૂર નથી, અને આધ્યાત્મિક આત્મવિષયક જ્ઞાન માટે પણ ધ્યાનની જરૂર નથી. એ જ્ઞાન, કારણ કે જે મનુષ્યને ઉપલબ્ધ પ્રમાણો જે છે જ્ઞાનના સાધનો, એમાં તો આની ધ્યાનની કોઈ ગણતરી જ થઈ નથી. પ્રત્યક્ષ છે, અનુમાન છે, અર્થાપત્તિ છે, ઉપમાન છે, અનુપલબ્ધિ છે અને શબ્દ છે. આમાં ક્યાં ધ્યાન આવ્યું છે? એટલે આ 6 સાધનો છે જે જુદા જુદા પ્રકારના જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે મનુષ્ય માટે. એમાં ક્યાંય ધ્યાનનો તો સમાવેશ થયો જ નથી. અને માટે ધ્યાનથી જ્ઞાન જન્મશે, અપરોક્ષ જ્ઞાન જન્મશે અને માટે મોક્ષ મળી જશે, એ વાત નથી. એટલે એ આપણે એ દૃષ્ટિએ આત્માનું શ્રવણ તો કરવું જોઈએ, પણ પછી નિધિધ્યાસન કરવું જ જોઈએ, તો જ આપણને અપરોક્ષ જ્ઞાન જન્મે. એ જે કોઈ કહેતું હોય તો આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ એ વાત ખોટી છે. શ્રવણથી જ આત્મા અપરોક્ષ જ છે, અને એનું શ્રવણ કરવાથી વાસ્તવમાં અપરોક્ષ જ્ઞાન જન્મે. જે વસ્તુ અપરોક્ષ હોય એનું જ્ઞાન અપરોક્ષ જન્મે, જે વસ્તુ પરોક્ષ હોય એનું જ્ઞાન પરોક્ષ જન્મે, એનું પરોક્ષ જ્ઞાન જન્મે. અને એ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવા માટે જે તે સાધન જોઈએ. મહાવાક્ય જે છે વેદ, મતલબ અપરુષ એ વેદ જે છે, વેદના શબ્દો, એટલે તો શબ્દ પ્રમાણ આપણે કહ્યું. 6 પ્રમાણોની અંદર શબ્દ પ્રમાણની વાત કરીને. શબ્દ 2 પ્રકારે જ્ઞાન જન્માવે. શબ્દ પરોક્ષ જ્ઞાને આપે ને અપરોક્ષ જ્ઞાને આપે. અને શબ્દ પરોક્ષમાં પાછું નિત્ય પરોક્ષ વસ્તુનું જ્ઞાન આપે. શબ્દ અનિત્ય પરોક્ષ વસ્તુનું જ્ઞાન આપે. અનિત્ય પરોક્ષ એટલે એવું એ કેથી લઈ આવ્યા, એમ નહીં. એટલે વાસ્તવમાં તમને કોઈ વ્યક્તિ કોઈ વસ્તુ વિશે, દાખલા તરીકે આપણે સમજો ને મોરેશિયસ, આ તો એક વિચાર આવ્યો મને એકદમ જ. મોરેશિયસના સુંદર આવા ટાપુઓ તો નહીં, આપણે મોરેશિયસના પેલા સુંદર દરિયા કિનારા જે છે એના વિશે વાત કરે તમને કોઈ, તમને જ્ઞાન જન્મ્યું, પણ તમારું જ્ઞાન કેવું છે? પરોક્ષ. કારણ કે તમને પ્રત્યક્ષ નથી અત્યારે. પણ તમે કદાચ કાલે સવાર ઉઠીને તમને લાલચ થાય કે હમણે કહ્યું તું ચાલો આ વખતે વેકેશન છે ઉનાળાની અંદર, હવે આ વખતે બહાર જવાનો કંઈ વિચાર છે, ચાલો મોરેશિયસ જઈએ. હવે મોરેશિયસ જાઓ અને પછી એ બીચનું દર્શન કરે, તો પેલું પરોક્ષ જ્ઞાન હવે કેવું બની ગયું? પ્રત્યક્ષ. એટલે આ અનિત્ય પરોક્ષ કહેવાય. પરોક્ષ જ્ઞાન છે ખરું, પણ અનિત્ય. કારણ કે ક્યારેક તો પ્રત્યક્ષ બનશે. પણ વેદમાં જે વસ્તુઓનું તો વિષય, કેટલીક વસ્તુનું જ્ઞાન આપે છે હંમેશા પરોક્ષ જ રહે, એ ક્યારેય પ્રત્યક્ષ ન બને. માટે નિત્ય પરોક્ષ કયો તો કે સ્વર્ગ જે છે કે પુણ્ય પાપ જે છે કે લોક જે છે, એ વાસ્તવની અંદર એ તમારા માટે નિત્ય પરોક્ષ. મનુષ્ય માટે સમજો. ના સમજી તો પછી હું કાલ સવાર ઉઠીને ત્યાં જવું ને જોવું જ ને, મને સ્વર્ગ મળે તો. અરે પણ તમે તો દેવતા બનો તો. અને પુણ્ય પાપને તો કદી એવા દર્શન થવાના નથી. આ બધું નિત્ય પરોક્ષ વસ્તુ. નિત્ય હંમેશા માટે પરોક્ષ જ રહે મનુષ્ય માટે, ક્યારેય અપરોક્ષ ન બને. આપણે મનુષ્યને ઉપલબ્ધ પ્રમાણોની વાત કરી રહ્યા છીએ ને અત્યારે. અને માટે એ દ્રષ્ટિએ એ નિત્ય પરોક્ષ. એટલે પરોક્ષ 2 પ્રકારના, અનિત્ય, નિત્ય. અને પાછું શબ્દ અપરોક્ષ વસ્તુનું જ્ઞાન આપે, અને એ છે આત્મા. આત્મા એટલે હું. હવે ક્યારે હું જે છે પ્રત્યક્ષ નથી. પ્રત્યક્ષ એટલે ઇન્દ્રિયોથી દેખાય, તો પછી હું આત્મા એ તો દેખાય નહીં. ઇન્દ્રિયોની પાછળ રહેલો છે, ઇન્દ્રિયોને ધકેલે છે. હા, ઇન્દ્રિયોને ધકેલે છે વિષયો, અર્થાત ઇન્દ્રિયો થકી વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે. ઇન્દ્રિયોને એક ચેતન બનાવે છે જાણે કે, અને એના થકી વિષયો. એનીવે, એટલે આ આત્મા પ્રત્યક્ષ નથી, ઇન્દ્રિયનો વિષય નથી. આત્મા પરોક્ષ નથી. આત્મા એટલે હું, તો પરોક્ષ ક્યાંથી રહ્યો? એટલે પ્રત્યક્ષ નહીં ને પરોક્ષ નહીં, અપરોક્ષ. અર્થાત સદાય સ્ફુરી જ રહેલો છે. જે, અને મેં તમને કહ્યું હતું અપરોક્ષ એટલે જેના માટે કોઈ પ્રમાણ જ ન જોઈએ. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પણ નહીં ને પરોક્ષ પણ નહીં. ઇન્દ્રિયોએ ન જોઈએ, અને બીજા પેલા અનુમાન ને એવા બધા ન જોઈએ જે પરોક્ષ જ્ઞાન આપે, એવા સાધનો એ જ્ઞાનના ન જોઈએ. આત્મા એટલે હું, જે સદાય સ્ફુરી જ રહેલો છે. એક વસ્તુ માટે તમારે કદી વિચાર ન કરવો પડે, કોઈ પણ જ્ઞાનના સાધનનો ઉપયોગ ન કરવો પડે, એવી એક જ વસ્તુ છે, અને એ છે હું. માટે અપરોક્ષ છે. તો પછી શાસ્ત્રના શબ્દો જે છે એ વાસ્તવમાં જો તમને એ આત્માનું જ્ઞાન આપતા હોય તો એ અપરોક્ષ જ્ઞાન જ હોય એમ.
હવે સમજી ગયા? એટલે આ બધા જ્ઞાનના સાધનો કંઈ એમાં કોઈ જગ્યાએ ધ્યાન આવ્યું જ નહીં. કોઈ જગ્યાએ મેં ધ્યાન શબ્દ વાપર્યો નથી વાપર્યો. એટલે ધ્યાન કોઈ દિવસ અપરોક્ષ જ્ઞાન જન્માવે નહીં. અને માટે નિધિધ્યાસનથી અપરોક્ષ જ્ઞાન જન્મશે અને શાસ્ત્રોના શ્રવણથી પરોક્ષ જ્ઞાન જન્મશે. શાસ્ત્રના શ્રવણથી જ્ઞાન જન્મે એ બધું પુસ્તકીયું જ્ઞાન હોય. અને એને પ્રેક્ટિકલ બનાવવા માટે ધ્યાન કરવું જોઈએ, અપરોક્ષ બનાવવા માટે ધ્યાન કરવું જોઈએ. આ બધી વાતો હંબક છે. સમજી ગયા? એટલે નિધિધ્યાસનનો બીજો ફાળો છે એ આચાર્ય કહેશે. પરંતુ શ્રવણ કર્યા પછી હવે મારો ગાળો, હવે મારો તબક્કો મનનનો આવ્યો છે, હવે મારો તબક્કો નિધિધ્યાસનનો આવ્યો છે, અને એ પૂરો થશે ત્યારે મને અપરોક્ષ જ્ઞાન અને મોક્ષ મારો થશે. આવું જો કોઈ માનતું હોય તો એનું નિરાકરણ આચાર્ય કરી રહ્યા છે કે આવી કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. જ્ઞાનના સાધનનો ઉપયોગ કરો તો જ્ઞાન જન્મવું જોઈએ. ન જન્મે તો એના માટે બીજા કારણ છે. એ કારણોની નિવૃત્તિ માટે મનન નિધિધ્યાસન છે. આવી વાત છે. પણ મહદંશે આવો જ આપણા વેદાંતિઓના મનમાં છે કે 3 તબક્કામાં જ્ઞાન જન્મે. 3 તબક્કા. શ્રવણ કરો. પણ શ્રવણથી તમને એ તો પુસ્તકીયું જ્ઞાન હોય. પુસ્તકમાં શ્રવણ વખતે તમે શું વાપરો છો? પુસ્તક. તો પુસ્તકીયું જ્ઞાન. તમારા આચાર્ય શું વાપરે છે? પુસ્તક. અને તમે શું વાપરો? પુસ્તક. તો પુસ્તકીયું જ્ઞાન. એ પુસ્તકમાંથી આપે છે તમને જ્ઞાન, અને તમે પણ એને સાંભળો છો અને સામે પુસ્તક રાખો છો. એ તમને પુસ્તકીયું જ્ઞાન. પુસ્તકીયું જ્ઞાન કોઈ દિવસ ઉપયોગમાં ના આવે. આ તો આપણા ગુજરાતની અંદર એટલે ઠેર ઠેર પુસ્તકીયું જ્ઞાન. તમે આવો કોણ કે હવે તમે ક્લાસ ભરીએ છીએ એટલે કે આ બધી વસ્તુ મોક્ષ ના આપે. આ તો બધું થિયોરોટિકલ. ધ્યાન જાણે કે ધ્યાન જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરતું હોય, અપરોક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરતું હોય. આચાર્ય નિરાકરણ કરી નાખવાના છે નિધિધ્યાસન ને મનન. એનો રોલ છે એ જુદી વસ્તુ. શું રોલ છે એ જ વાત કરવાના છે. પણ જ્ઞાન તો શ્રવણથી જ જન્મે. મહાવાક્યનું શ્રવણ કરો એ જ તો સાધન છે. એ દસમાનું જ્ઞાન ખાલી પેલા શબ્દોથી જન્મે છે. ન જન્મતું હોય તો બીજા બ્લોક છે. એ બ્લોકની નિવૃત્તિ માટે બ્લોક હોય ને અંદર, બ્લોક એટલે પેલો ઓબ્સ્ટેકલ, અવરોધ. હા, એ અવરોધ દૂર કરવા માટે બીજું બધું કંઈક કરવું પડે. પણ નહીં તો તું દસમો છું એટલું જ પૂરતું છે. દસમાનું જ્ઞાન કરાવ. શબ્દો એ વૃદ્ધ વ્યક્તિના શબ્દો, વૃદ્ધ વ્યક્તિ કહું છું એટલે જે પણ હોય. દસમાના વાર્તામાં કેટલાક લોકો કે સ્વામીજી તમે એકવાર વૃદ્ધ વ્યક્તિ કહો છો કે એણે કહ્યું કે તું દસમો છું. એકવાર તમે કહો છો કોઈ સાધુ આવ્યા અને એણે કહ્યું કે તું દસમો છું. તો ખરેખર કોણ આવ્યું તું? અરે ભાઈ, રસ શેમાં છે તમને? વૃદ્ધ આવ્યા એમાં કે પછી પેલો તું દસમો છે કહ્યું એની અંદર? મહાવાક્યમાં રસ હોવો જોઈએ ને. કોણે કહ્યું બહુ મહત્વનું નથી. તમે ગઈ વખતે વાર્તામાં આવું કહ્યું તું ને આ વખતે આવું કહ્યું. એક જણ એટલે એનું ધ્યાન કોણ મહાવાક્ય ઉચ્ચારે છે એની અંદર છે. એનીવે, એટલે ઇન શોર્ટ કહેવાનો આશય ધ્યાન જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે, પહેલી વસ્તુ. અને કારણ કે આ 6 પ્રમાણો જે વાત કર્યા એ એના અંતર્ગત છે નહીં. માટે પ્રમાણ તો આત્મજ્ઞાન માટેનું પ્રમાણ કેવળ વેદ, એટલે કે વેદના શબ્દો, એટલે કે મહાવાક્ય અને મહાવાક્યનું વિશ્લેષણ, જેને આપણે શ્રવણ કહીએ છીએ. આચાર્યના મુખ્યથી આચાર્ય મહાવાક્યનું વિશ્લેષણ કરે અને એ દ્વારા આપણને જ્ઞાન જન્મે. બસ આટલું. હા, તું બ્રહ્મ છું એમ કહી દે તો કંઈ થોડું જ જ્ઞાન જન્મે છે. ભાઈ વિસ્તાર કરે. તું એટલે તું જીવ, અને આ વાસ્તવમાં કેવી રીતે જીવમાં ઉપાધિ છે ને મિથ્યા છે, ને ખરેખર બ્રહ્મ જ આ ઉપાધિ ધારણ કરે ને જીવ કહેવાય. મિથ્યા ઉપાધિને કારણે આ જીવત્વ મિથ્યા છે અને માટે તું વાસ્તવમાં બ્રહ્મ છું. આ એને લક્ષાર્થ કહેવાય. આમ તેમ ફલાણું આમ બધું કઈ કરે ત્યારે વાસ્તવમાં આપણને હા હું બ્રહ્મ છું, બરાબર છે. સમજી ગયા? એટલે આ મહાવાક્યનું વિશ્લેષણ જે છે એ શબ્દ દ્વારા જ થાય ને. માટે શબ્દ પ્રમાણથી જ્ઞાન જન્મે. બસ આના એટલે શ્રવણથી જ્ઞાન જન્મે. આટલો આચાર્યનો સમજી લેજો. આ કહેવાનો આટલો આશો છે. તો મંતવ્ય અને નિર્ધ્યાસિતવ્ય એવું આજ્ઞવલ્કે કેમ કહ્યું? તો પછી આપણે કહ્યું કે સુરેશ્વરાચાર્યજી સમજાવે છે કે આ મંતવ્ય અને નિર્ધ્યાસિતવ્ય જે છે કહ્યું છે
એ ખરેખર શ્રવણ પછી એને એ શ્રવણ પછી વાપર્યું છે ને, શ્રોતવ્ય પછી મંતવ્ય નિધિધ્યાસન, એટલે એનો અર્થ એવો ન માનતા કે શ્રવણ કરો પૂરતું નથી અને મંતવ્ય નિધિધ્યાસિતવ્ય વગેરે દ્વારા મનન અને નિધિધ્યાસનની વાત કરે છે, એવું તમારે ન માનવું જોઈએ. કે વાસ્તવની અંદર શ્રવણ જ વાસ્તવમાં સ્પષ્ટ સમજ આપે છે. પરંતુ આ શ્રવણ કરનારો જે છે, દરેક શ્રવણ કરનારો વિશિષ્ટ હોય છે. હા, દરેક શ્રવણ કરનારો જે છે વિશિષ્ટ છે. વિશિષ્ટ છે એટલે શું કહેવા માંગો છો? ભાઈ એવું છે ને, એકની અંદર બ્લોક બહુ હોય છે અને બીજામાં બ્લોક નથી હોતા. બસ, બીજાનામાં ઓછા હોય છે, અવરોધો ઓછા ઓછા હોય છે, ઘણામાં બહુ અવરોધો હોય છે. એટલે આ જે અવરોધો જે મનની અંદર રહેલા છે, બુદ્ધિના દોષો કહી શકો તમે એને, કે જે બુદ્ધિમાં આ શ્રવણથી જ્ઞાન જન્મવાનું છે, ત્યાં જ પેલા બે અવરોધો પડેલા છે, બે પ્રકારના. અને અવરોધોની નિવૃત્તિ કરે તો વળી શ્રવણથી જ જ્ઞાન જન્મી જાય. એટલે મંતવ્ય નિધિધ્યાસિતવ્ય એ પેલા અવરોધો હટાવવા માટે છે, નહીં કે જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવા માટે. જ્ઞાન તો શ્રવણથી જ થવાનું છે, પરંતુ એ સાંભળે છે છતાં પણ નથી થતું. તો એ જ્યાં જ્ઞાન જન્મવું જોઈએ, બુદ્ધિની અંદર બે મોટા બ્લોક પડેલા છે, એને હટાવવા પડશે. અને એના માટે થઈને આ મંતવ્ય અને નિધિધ્યાસિતવ્ય કહેવામાં આવે છે. અને એટલે અને એ બ્લોક દૂર થઈ જાય તો વળી એ શ્રવણ કરે મહાવાક્યનું, તરત જ્ઞાન એને થઈ જાય. એટલે મતલબ કે મન તૈયાર થઈ ગયેલું હોય, કારણ કે અવરોધ નિવૃત્ત થઈ ગયા. એટલે છેવટે શ્રવણ જ જ્ઞાન આપે છે, વસ્તુ હકીકત છે. અને એ શ્રવણ ક્યારે ઇફેક્ટિવ, ક્યારે અસરકારક બને? જ્યારે પેલા બુદ્ધિમાં પેલા બે પ્રકારના દોષો છે ન રહ્યા હોય. અને માટે આ મહાવાક્યના શ્રવણથી અન્ય કોઈ જ્ઞાનના સાધનની આવશ્યકતા નથી મોક્ષ માટે. મહાવાક્યની સ્પષ્ટ સમજ નથી જન્મતી, કારણ કે પેલા બે બ્લોક છે બુદ્ધિમાં. સમજી ગયા? એટલે પેલું પાછું વાક્ય રિપીટ કરું છું, સુરેશ્વરાચાર્યજી. મહાવાક્યની સ્પષ્ટ સમજ જ મોક્ષ માટે પૂરતી છે, અને મહાવાક્યની સ્પષ્ટ સમજથી અન્ય કોઈ સાધનની મોક્ષ માટે જરૂરિયાત નથી, એવી સ્પષ્ટ સમજ પણ જરૂરી છે. અને મહાવાક્યની સ્પષ્ટ સમજથી મોક્ષ મળે છે. એ સ્પષ્ટ સમજ એટલે શું? એ સ્પષ્ટ સમજ એટલે બુદ્ધિમાં સ્પષ્ટ સમજ. તે બુદ્ધિમાં સ્પષ્ટ સમજ ત્યારે જ જન્મે જ્યારે બુદ્ધિમાં દોષો ન હોય. એ દોષોની નિવૃત્તિ માટે મંતવ્ય અને નિધિધ્યાસિતવ્ય કહ્યું છે. ચાલો, એટલે આ રીતે હવે કયા દોષો છે કહો પહેલાં, અને એમાં તમારું મંતવ્ય નિધિધ્યાસિતવ્ય એટલે કે મનન અને નિધિધ્યાસન મદદરૂપ બને છે, એમને સમજાવો. સારું, પહેલો દોષ બુદ્ધિમાં એટલે કે છે કે આ આત્મજ્ઞાનથી અન્ય જે બધા પ્રકારના જ્ઞાન છે, એમાં વાસ્તવની અંદર એનું શ્રવણ કરો કે એ વાંચો કે જે પણ અનેક રીતે એમાં જ્ઞાન જન્મે છે ને. કે તમે કોઈ કોન્ફરન્સમાં ગયા અને તમને જ્ઞાન જન્મ્યું, કંઈ સાંભળ્યું, અથવા તમે પુસ્તકો વાંચો શબ્દથી જ, પરંતુ આત્મજ્ઞાનથી અન્ય વિષયોનું જ્ઞાન એટલે કે અનાત્મ વિષય જ્ઞાન જે છે, એ અનાત્મ વિષય જ્ઞાન જે શબ્દોથી જન્મે છે તમને વાંચનના રૂપમાં, શ્રવણના રૂપમાં, જે પણ, એ વાસ્તવની અંદર એ ફાઇનલ નથી હોતું, એ નક્કી. એને પ્રેક્ટિકલ બનાવવા માટે તમારે એને પ્રેક્ટિસમાં લાવવું પડે. એ સામાન્ય વસ્તુ કહું તમને. આજે આપણે હંમેશા ઉદાહરણ તરીકે લઈએ છીએ ને, આ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કામ કરે આ વસ્તુ. એટલે આપણે જે તે વિદ્યા શાખાઓમાં ભણીએ છીએ, એ જ્ઞાન જે છે ફાઇનલ આપણે નથી ગણતા. જ્યારે પછી એને અનુરૂપ આપણે કોઈ નોકરી વગેરે કરતા હોય, કોઈ આપણો વ્યવસાય હોય, ત્યારે એ જ્ઞાન આપણે એની અંદર એને પ્રેક્ટિસમાં લાવતા હોઈએ છીએ. ત્યારે આપણને એ જ્ઞાન ફાયદાકારક બને છે. કેવળ જ્ઞાન ક્યારેય ફાયદાકારક નથી હોતું. જોજો, કેમેસ્ટ્રીનું જ્ઞાન કે ફલાણાનું જ્ઞાન કે કંઈ પણ, ક્યારે રસોઈનું જ્ઞાન ને, રસોઈ બધા આપણી માતાઓ બધા છે ને, રોજ જે જોતા હોય છે, અમુક શો જુએ, કુક આ બધા હોય છે ને, બધા મોટા મોટા પેલા રણવીર બ્રાર ને પેલા ફલાણા ને ઢીકણા ને પેલા શું નામ હતા પેલો
એક બહુ મોટા બધા રસોઈયાઓ, એ બધા રોજ નવી નવી તમને આમ બધી પેલી વાનગીઓ કેવી રીતે બનાવી બધું બધા યુટ્યુબમાં હવે તો પહેલાં તો ખાલી આપણે પુસ્તક વાંચી જતા હતા એટલે એટલી મજા નથી આવતી. આ તો બતાવે રીતસર ડેમોન્સ્ટ્રેશન બનાવીને બતાવે આપણને, એટલે કેવી મજા આવે તું જોવાની. હે, ભૂખ ના લાગતી હોય ને લાગી જાય ને એવું. પાછું બધો શણગાર કરે અંદર, બધું જાત જાતનું આમ પેલું શું ગાર્નિશ ને પેલો જે કરતા હોય. એટલે એ વસ્તુ રસોઈના એ જે તે વાનગીનું જ્ઞાન જન્મ્યું, તેથી શું આનંદ મળ્યો લો, એ શું આનંદ મળે? પણ આનંદ તો મળે, સમય જોવાનો તો બરાબર છે, પણ તમને ભૂખ લાગી હવે એ કરશો શું લો? એ તમે જે વાનગીનું જ્ઞાન જન્મ્યું એનાથી તમારી એ ભૂખ શમી ના. સમજીએ તો કરવું, પ્રેક્ટિસમાં લાવવું પડે, એને બનાવવી પડે અને કે પછી આરોગવી પડે. હા, એટલે કોઈ પણ અનાત્મક ક્ષેત્રનું જ્ઞાન છે ને આવું જ છે. શબ્દોથી જ્ઞાન જન્મે એ છેવટે એ જ્ઞાનનું ફળ ના આપી શકે. એ જ્ઞાનને વળી પ્રેક્ટિસમાં લાવવું પડે અને પછી એને અનુરૂપ કર્મ વગેરે કરવું પડે. જે પણ પ્રકારનું કર્મ હોય એ પ્રકારે કર્મ કરવું પડે એને અનુરૂપ, તો પછી એનું તમને ફળ મળે. પરંતુ આત્મવિષયક જ્ઞાન જે છે એ વાસ્તવની અંદર જે શાસ્ત્રના શ્રવણ વગેરેથી શબ્દોથી જે જન્મે એ જ પૂરતું છે. શાના માટે? ફાયદા માટે, જ્ઞાનના ફળ માટે, મોક્ષ માટે. કારણ કે વાસ્તવમાં હું મોક્ષ સ્વરૂપ જ છું, પણ મને ખબર નથી, અને માટે અજ્ઞાન દૂર થાય ને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું ને એ જ્ઞાનનું ફળે મળી ગયું. એટલે જેમ પેલા દશમાને ખાલી શબ્દોથી જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું અને એને જ્ઞાનનું ફળ મળી ગયું, એનું દુઃખ દૂર થઈ ગયું, ભય દૂર થઈ ગયો, રડવાનું બંધ થઈ ગયું. એટલે આત્મજ્ઞાન સંદર્ભની અંદર આ પ્રકારની વસ્તુ છે. પણ આ મેન્ટલ બ્લોક હું તમને જે કહું છું તે આ કે હું અત્યારે જે જ્ઞાન ક્લાસ ભરીને જે મને જ્ઞાન મળી રહ્યું છે એ પૂરતું નથી. આવું જો મનમાં હોય એને પહેલો મેન્ટલ બ્લોક કહેવામાં આવે છે. અને આ તો આપણા વેદાંતિઓમાં જ છે. આ બહારનાને તો ક્યાંથી આવું હોય? બહારનાને તો ખબર જ નથી, બ્રહ્મ શબ્દ જ નથી ખબર, ને પછી બીજી વિચારવાનું ક્યાં. પરંતુ અત્યારે જે હું આ બધું ક્લાસ ભરીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરું છું, બધું પુસ્તકીય બ્રહ્મનું જ્ઞાન છે. અને પછી મારે એ બ્રહ્મનો અનુભવ તો કરવાનો હજુ બાકી છે. હજુ મને બ્રહ્મનો ભેટો નથી થયો. આટલો વખત થઈ ગયો પણ બ્રહ્મનો ભેટો નથી થયો હજુ સુધી. એ ક્યારે ભેટો થશે ખબર નથી. આનું નામ મોટો મેન્ટલ બ્લોક. આંખ કાઢે જ છૂટકો છે. આ ન જાય તો શ્રવણ ગમે એટલું કરો, કોઈ અસર નહીં. સમજી ગયા હવે? હા, શ્રવણ જે તમને અપરોક્ષ વસ્તુ, તમે અપરોક્ષ આત્મા છો ને એ શ્રવણ તમને કહે છે કે તું આત્મા છો એમ કહીને અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. છતાંય પેલો કહે છે કે ના, મને અત્યારે પુસ્તકીય જ્ઞાન છે, મારો સાક્ષાત્કાર, મારો સાક્ષાત્કાર અથવા બ્રહ્મનો ભેટો, મારો સાક્ષાત્કાર કહે તોય હજુ સારું, મને મારો સાક્ષાત્કાર કહે તો એને તરફ થોડું સ્ટ્રાઇક થાય કે મને મારો સાક્ષાત્કાર ના હોય. મને જે છે આવો આત્માનો અનુભવ વગેરે, મને મારા અનુભવની વાત કરવાની ના હોય, કારણ કે મને મારો અનુભવ સતત થઈ જ રહ્યો હોય. પણ પછી આ બ્રહ્મને પોતાનાથી હજુ જુદું માનવું પછી, અને એનો ક્યારેક ભેટો થવો. એટલે આ પહેલો મેન્ટલ બ્લોક બુદ્ધિમાં, જેને કારણે વાસ્તવની અંદર જ્ઞાન શ્રવણથી જે જન્મે જ્ઞાન એ તમને મોક્ષ પ્રદાન નથી કરતું. એનું આ કારણ છે. એટલે આનો વિચાર કરવો જોઈએ કે ખરેખર જેવી રીતે કોઈ પણ પ્રમાણ સીધું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે જ છે. આ છે શ્રોત્રેન્દ્રિય છે મારી, એ સીધું જ શબ્દનું જ્ઞાન આપે છે. એ વાસ્તવમાં શબ્દનું જ્ઞાન શ્રોત્રેન્દ્રિય નથી આપતી. મારે ધ્યાન કરવું જોઈએ ત્યારે શબ્દ જ્ઞાન જન્મે. આવું પ્રકારનું જો કોઈકને બ્લોક આવી ગયો હોય તો કેવી દશા થાય વિચારો. એટલે વાસ્તવની અંદર શાસ્ત્રના શબ્દો જે છે એ સીધા જ મને જ્ઞાન પ્રદાન કરવા માટે સક્ષમ છે. આવી પ્રકારની સ્પષ્ટ સમજ જરૂરી છે. એની એ સ્પષ્ટ સમજને લાવવાની પ્રક્રિયાને મનન કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકારનું કન્વિક્શન કે હું આ સાંભળું છું એ જ
જેમ પેલી દસમો વ્યક્તિ છે એ દસમો જ છે, પણ એને ખબર નથી. ત્યારે કોઈ એને કહે કે તું દસમો છું, ને કેવું એને આમ જ્ઞાને જન્મી જાય, દસમા વિષયક અજ્ઞાન નિવૃત્ત થઈ જાય, એમાંથી જન્મતા ભ્રમ બધા જતા રહે કે હું દસમો ખોવાઈ ગયો છે, આ વગેરે બધા ભ્રમ જતા રહે, અથવા હું નવમો છું એવો ભ્રમ જતો રહે. અને કેવું એને તાત્કાલિક જ આનંદ જન્મે. એવું નહીં કે હા હવે કહ્યું તો ખરું મને, આ પેલા વૃદ્ધ વ્યક્તિ કે સંન્યાસી જે પણ હોય એણે કહ્યું તો ખરું, હવે મારે જઈને ચાલો હવે અહીંયાથી બધાથી હવે દૂર જવું અને જરા બેસી આ જંગલમાં ક્યાંક બેસીને શાંતિથી ધ્યાન કરું, અને ત્યારે મને દસમાનો ભેટો થઈ જશે, ક્યાંક દસમાનો સાક્ષાત્કાર થઈ જશે. જો આવું માનતો હોય તો એ મેન્ટલ બ્લોક નહીં તો બીજું શું છે. આવી સ્થિતિ આપણી છે. મોટા ભાગના વેદાંતિઓ આવું કહે છે, સ્વામીજી બધું આમ કરે, એમના જેટલું હું માથું નહીં હલાવી શકું કારણ કે મને તો સ્પોન્ડિયોલાઇટિસ થઈ જશે, પણ એ આમ કરતા જાય પાછા. બધી ખબર છે સ્વામીજી એમને, આ બધું તમે જે કહો છો ને, એક જણ તો મને કહે છે કે તમે હવે શું બોલવાના છો આગળ એ મને તો ખબર હોય છે. વાહ, તમે શું ઉદાહરણ આપવાના છો એ મને ખબર હોય છે. સારું ભાઈ, તો બહુ સરસ વસ્તુ છે. પણ સ્વામીજી મોક્ષ પૈત્યમ, ઈશ્વરના અનુગ્રહનો અભાવ સ્પષ્ટપણે તમારી પાસે હોય વસ્તુને તમે ન એપ્રિશિએટ કરી શકો ને એને કારણે વલખા મારો. હવે એનાથી મોટું પાપ બીજું શું. જે વસ્તુ માટે વલખા મારો એ તમારી પાસે જ હોય અને છતાંય તમને ખબર ન પડે, વર્ષો સુધી તમારો સંઘર્ષ ચાલુ રહે, તો એ પાપ નહીં તો બીજું શું. કોઈ પણ મેન્ટલ બ્લોક પાપનું પરિણામ છે. એને પ્રત્યવાય કહેવામાં આવે છે. પ્રત્યવાય એટલે આપણા આધ્યાત્મિક પ્રગતિની અંદર જ અવરોધ. આ પહેલો અવરોધ. એટલા માટે હંમેશા બધાને કહીએ છીએ કે ભાઈ કોઈના માટે કંઈક પુણ્યકર્મ ન કરી શકો તો વાંધો નહીં, ન કરશો, પણ પાપનું આચરણ ન થાય એટલું તો જોજો. પાપ ન થાય એ તમે સાવધાન રહેજો. પુણ્યમ ન પાપમ ન સૌખ્યમ ન દુઃખમ. અરે આ એપ્રિશિએટ કરવા માટે જ પુણ્ય જોઈશે. હું પુણ્યથી પર છું ને પાપથી પર છું એ વસ્તુ ખરેખર બોલવા માટે, હોઠથી નહીં, લીપ સર્વિસ નહીં. આત્મા હું ખરેખર પુણ્ય પાપથી રહિત છું એવી સ્પષ્ટ સમજ માટે મનની અંદર મેન્ટલ બ્લોક ના જોઈએ. એટલે ધાર્મિક જીવન જે કહીએ છીએ ને એ એના માટે છે. ધાર્મિક જીવન એટલે જેની અંદર પાપનો અભાવ અને બને તો પુણ્યની ઉત્પત્તિ. અને તો પછી આધ્યાત્મિક જીવનમાં પ્રગતિ જોવા મળે. ધાર્મિક જીવન વગર આધ્યાત્મિકતા હોય નહીં. પણ સ્વામીજી આ વ્યક્તિના જીવનમાં કોઈ ધાર્મિક થવું ના બોલાય. વ્યક્તિ તો અનેક જન્મોથી સાધના કરે છે ને ધાર્મિક જીવન ઘણું પહેલાં જીવ્યો હોય ને એના કારણે એવું અંતઃકરણ લઈને જન્મ્યો હોય ને આ વસ્તુઓ બધી આધ્યાત્મિક વસ્તુઓનો એના માટે બહુ સરળ બની જતી હોય. એટલે વાસ્તવમાં કંઈ આ એક જીવન થોડું છે આપણું, તો આપણે અનેક જન્મોથી બધું ચાલે છે, અનાદિકાળથી ચાલે છે તો બધું. એટલે અનેક જન્મોની સાધના હોઈ શકે ને વ્યક્તિને. એટલે માટે આ સમજીએ તો આ જન્મમાં કોઈ બહુ કંઈ ધાર્મિક અનુષ્ઠાન કરતો દેખાતો નથી, પણ તો એને એમ બધું સરસ. અને કોઈ વસ્તુ બુદ્ધિમાં સ્પષ્ટ થઈ માટે ખરેખર એ મોક્ષ પ્રદાન કરે છે, આવો કોઈ નિયમ નથી. ઘણીવાર બુદ્ધિમાં સ્પષ્ટ જણાતું હોય પણ છતાંય આ બ્લોક રહેલો હોય કે હજુ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો બાકી છે, અથવા મોક્ષ હજુ મળ્યો નથી. આત્મજ્ઞાન સ્પષ્ટ થઈ ગયું સ્વામીજી, તમે જે બોલો મેં ના કહ્યું તમને, તમે હવે શું કહેવાના છે અમને ખબર છે આગળ, એવું કે પણ છતાંય તમે હજુ એમ કહો કે મોક્ષ મારાથી દૂર છે, તો પછી હવે તો પણ તો સ્વામીજી એને સ્પષ્ટ સમજ કહેવાય કે ન કહેવાય? ન કહેવાય. આત્મા મુક્ત છે અને માટે હું મોક્ષ સ્વરૂપ છું, તો પછી મોક્ષની જરૂરિયાત નથી. હજુ એ નથી સમજી શક્યો માટે એની સમજ પૂરતી નથી. એ ખાલી બુદ્ધિના સ્તરે થોડી બુદ્ધિશાળી હોવાને કારણે થોડાક ઇક્વેશનો આવડે છે ને મને બોલે રાખે છે. મહાવાક્ય એટલે તું બ્રહ્મ છું, તું મોક્ષ સ્વરૂપ છું, તું મુક્ત છું, તારા પર કોઈ દેશ કાળ
અને કોઈ પણ વસ્તુની અસર નથી, કોઈ વસ્તુ તને મર્યાદિત ન કરી શકે, જન્મ મૃત્યુ આ તે બધું, એવી સ્પષ્ટ સમજ તને અહમ માટે જન્મી છે નથી. જો જન્મી હોય તો એવું કહે જ નહીં કે મોક્ષ દૂર છે. માટે હજુ મહાવાક્યની સ્પષ્ટ સમજ જન્મી નથી. એણે ફરી મહાવાક્યનું શ્રવણ કરવું જોઈએ, પરંતુ એ કરતાં પહેલાં બુદ્ધિમાં રહેલો આ દોષ દૂર કરવો જોઈએ કે મોક્ષ દૂર છે. અને આ પ્રમાણ જે છે વેદાંતના શબ્દો, એ જ મને સીધે સીધું જ્ઞાન, અપરોક્ષ જ્ઞાન આપશે, અને એ જ વાસ્તવમાં મોક્ષ છે. હું મુક્ત જ છું, પણ મને ખબર ન હોય તો સ્પષ્ટ રીતે જાણવું કે હું કેવી રીતે મુક્ત છું. એના માટે મહાવાક્ય મદદરૂપ થાય. અને એના માટે હું અને બ્રહ્મને ઇક્વેટ કરવામાં આવે, સમીકરણ બનાવવામાં આવે. જો બ્રહ્મ મુક્ત હોય, પરમાત્મા મુક્ત હોય ને એને મારી સાથે સરખાવવામાં આવતું હોય તો પછી હું મુક્ત હોવો જોઈએ. હજુ બ્રહ્મને મુક્ત સમજે અને પોતાને મુક્ત ન સમજતો હોય તો પછી ક્યાં મહાવાક્યની સ્પષ્ટ સમજ છે? એટલે એક જણે મને કહ્યું કે સ્વામીજી મહાવાક્યની સ્પષ્ટ સમજ છે બુદ્ધિમાં, તો પછી એને બ્લોક ક્યાં છે? આવું કહ્યું હતું મને એક જણ. બ્લોક છે જ નહીં તો તમે કહો જ કે હું મુક્ત છું. પેલો દસમો કહે છે, જે એવું સાંભળે મહાવાક્ય કે તું દસમો છું, સાંભળે કહે છે કે હું દસમો છું, એવું બોલે છે, એવું તમને કહેવામાં આવે છે કે તું બ્રહ્મ છું, તો તમે બોલી શકો છો? ના. તો પછી ક્યાં સમજ છે? બ્લોક છે. થોડું ઘણું પ્રવચન આપીએ તેથી શું ફેર પડે છે? એવું તો બુદ્ધિમાં બધાને જ્ઞાન હોય, થોડું તો સ્પષ્ટ સમજ નથી. એટલે મનન જે છે બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. ડિલિજન્ટ એનાલિસિસ કે જ્ઞાન કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય, જ્ઞાનના સાધનથી. આત્મજ્ઞાન માટેનું સાધન કયું છે અને કેવી રીતે જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે, વગેરે વગેરે વગેરે. આ પ્રકારની સ્પષ્ટ સમજ જે છે એ વાસ્તવમાં જરૂરી છે. અને તો પેલો મેન્ટલ બ્લોક જતો રહે કે આ શ્રવણ કરીએ છીએ ને એ તો ખાલી પુસ્તકયું જ્ઞાન આપે. શ્રવણ કરીએ છીએ ને તો પુસ્તકયું જ્ઞાન આપે, અને પ્રેક્ટિસ વગેરે નિધિધ્યાસન આ તે બધું પ્રેક્ટિસ કરીએ ને તો અપરોક્ષ જ્ઞાન જન્મે. ચાલો, એટલે કે આ પતી ગયો પહેલો બ્લોક, અને એના માટે મનન જરૂરી. બીજો મેન્ટલ બ્લોક, ટેવ. બસ, બીજો છે ટેવ. એટલે દરેક વ્યક્તિ પોતાને હંમેશા શરીર, મન, બુદ્ધિથી જ મૂલ્યા કરે. તમે વ્યવહાર કરો ને ત્યારે તમે શરીર, મન, બુદ્ધિથી તમારી જાતને મૂલવો તો બહુ બરાબર છે, તો એ રીતે જ વ્યવહાર કરવો જોઈએ. બ્રહ્મ તો વ્યવહાર ક્યાં કરવાનો છે? તમે અન્ય સાથે વ્યવહાર કરો, અન્ય શરીર, મન, બુદ્ધિધારી સાથે, ત્યારે તમે પણ શરીર, મન, બુદ્ધિના રૂપમાં જ વ્યવહાર કરો ને. એ વ્યવહાર કરવાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી, પણ પોતાનું મૂલ્યાંકન હંમેશા શરીર, મન, બુદ્ધિના આધારે જ કર્યા કરવું, એ વાસ્તવની અંદર મોટો બ્લોક છે. એટલે પેલું શ્રવણ અસરકારક બનતું નથી. અને એટલા માટે આવું કહેતા હોય, આ પણ આપણા વેદાંતી મિત્રો જ કહેતા હોય છે. શું વર્ષો શ્રવણ કરે તો કે હજુ શું હવે બરાબર છે, બધું ઠેકાણે છે? તો કે ના સ્વામીજી, આમ તો બધું મને સમજણ પડે છે, પણ હજુ છે ને મારામાં એક આ ક્રોધ બહુ છે સ્વામીજી. પતી ગયો, આવી ગયા તત્વબોધ પર. આમ બ્રહ્મસૂત્ર સુધી પહોંચ્યા, ત્યાંથી વળી તત્વબોધ પર આવી ગયા. મારામાં ક્રોધ બહુ છે. તમારામાં છે કે મનમાં છે? મનમાં, પણ મનમાં એટલે મારામાં જ કહેવાય. પતી ગયું, દેટ્સ ઇટ. 30 વર્ષ સાંભળ્યા પછી આવું કે સ્વામીજી આવું હોય જ નહીં, આવું જ છે. કોઈનું નામ ન લેવાય, પણ આવું જ છે સ્વામીજી. બધું સમજાય છે, પણ હજુ છે ને મારામાં ક્રોધ બહુ છે. આવા તો કેટલી વાર લોકોએ કહ્યું, બધું કેટલી રીતે કહ્યું. એટલે વાસ્તવની અંદર વેદાંતનું અધ્યયન વગેરે કર્યા પછી પણ હજુ પેલું અહમ આત્મામાં આ બધી મુશ્કેલીઓ છે એ વસ્તુ તો ગઈ જ નથી. આનાથી મોટો બ્લોક કયો બીજો? હા, એટલે છે મનમાં ક્રોધ રહેલો છે, એનો કોઈ પ્રશ્ન નથી, પણ મનમાં રહેલો છે એ જ અહમમાં રહેલો કહેવાય. એ જ આત્મા છે. એવી રીતે જે વાત કરતા હોઈએ તો આપણે હજુ અનાત્માને અનાત્મા સમજ્યા નથી ને આત્માને આત્મા સમજ્યા નથી. અને માટે
અનાત્માને આધારે આત્મમૂલ્યાંકન કરવું, જેને વિપરીત ભાવના કે ટેવ કહેવાય. અને એ ટેવ કેમ કહો છો? પણ કારણ કે તો અનાદિકાળની છે ને, એટલે અને એ વિપરીત ભાવના જે છે વ્યક્તિને જાણે કે આ મુક્તિથી મોક્ષથી દૂર રાખે છે. અને આ બીજો મેન્ટલ બ્લોક દૂર કરવો જોઈએ કે મનને આધારે કે શરીરને આધારે કે ઇન્દ્રિયોને આધારે મારું મૂલ્યાંકન ન કરવું જોઈએ. મનને સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિવાળું, વધારે દૈવી સંપત્તિવાળું બનાવવું જોઈએ, એનો પ્રશ્ન નથી. પણ મનને આધારે પોતાનું મૂલ્યાંકન, આત્માનું મૂલ્યાંકન. મહાવાક્ય સાંભળ્યા પછી તું બ્રહ્મ છું કહ્યું કે તું પુણ્ય પાપ અને નમે દ્વેષ રાગવ નમે શોક મોહવ બોલે, પાછા સવારના પોરમાં ચેન્ટ કરે, આખા દુનિયા સાંભળે એ રીતે, મારામાં દ્વેષ રાગ ને દ્વેષ નથી ને શોક અને મોહ નથી ને બધું બોલે. અને પછી જ્યારે કહીએ કે તો હવે તો આટલા વર્ષો શ્રવણ તમને બધું, હા સમજી બધું બરાબર છે, પણ હજુ મારામાં પેલો દ્વેષ બહુ છે, મારામાં રાગ જ દ્વેષ છે, મારામાં શું પેલું છે. એટલે ચિદાનંદ રૂપ શિવો શિવો. એટલે કહેવાનો આશય છે કે કેમ મહાવાક્યનું શ્રવણ સ્વામીજી એ પૂરતું ન હોય, આ બધું કરવું જોઈએ, આ મનન ને નિધ્યાસન ને ત્યારે બધું સ્પષ્ટ થાય. કશું આવી જરૂર જ નથી. મહાવાક્યના સ્પષ્ટ શ્રવણથી જ તમને સ્પષ્ટ જ્ઞાન જન્મે, પરંતુ આ બે પ્રકારના બ્લોક, મોટા મોટા બ્લોક રહેલા છે અંદર. આ બાજુ પેલો વિપરીત ભાવનારૂપી બ્લોક છે, અને આ બાજુ પેલું કે આ બધું પુસ્તકીયું જ્ઞાન છે શ્રવણથી જન્મેલું, અને સાક્ષાત્કાર વગેરે માટે નિધિધ્યાસન કરવું પડશે વગેરે માટે. એટલે એ બંને તો આ વિપરીત ભાવના કેવી રીતે જશે? નિધિધ્યાસનથી. હા, કે નિધિધ્યાસન દ્વારા તમે તમારી જાતને આ મનના આધારે મૂલવવાનું છોડશો. વિપરીત ભાવના છોડાવી એનું નામ જ નિધિધ્યાસન. નિધિધ્યાસન નવી ટેવ ઉત્પન્ન કરે, એની તો પેલી ખોટી ટેવ જાય. આ સાચી ટેવ, હું સાચું આત્મા જ હોઉં, જ્યાં મન વગેરે બધાનો અભાવ છે, મિથ્યા છે મતલબ. અને છતાંય આપણે લેતા હતા આ બધી વસ્તુઓને જ આત્મા ગણતા હતા, એના આધારે જ આપણે શરીર મન બુદ્ધિને આધારે મૂલ્યાંકન કરતા હતા. એ છોડાવવાનું કામ નિધિધ્યાસન છે. માટે આ બીજો મેન્ટલ બ્લોક જે છે, વિપરીત ભાવના ટેવરૂપી મેન્ટલ બ્લોક, એ નિધિધ્યાસનથી દૂર થાય. અને આ બે મેન્ટલ બ્લોક ન હોય તો પછી એ જ મહાવાક્ય હવે તમને સીધું જ તું મુક્ત છું કહ્યું, અને તમે કહેશો હું મુક્ત છું. બરાબર છે ને? તું બ્રહ્મ છું કહ્યું તો કે હું બ્રહ્મ છું. દસમાને કહ્યું તું દસમો છું. કોઈ મેન્ટલ બ્લોક ન હોય તો તરત કહેશે હું દસમો છું. બરાબર છે? શ્રવણ, સંન્યાસીના શબ્દોનું શ્રવણ, મહાવાક્યનું, તું જ દસમો છું. દસમાને દસમો કહેવાય એનું મહાવાક્ય છે. હા, બ્રહ્મને હું બ્રહ્મ જ છું ને ખબર નથી મને કે શાસ્ત્ર કે તું બ્રહ્મ છું. અર્થાત જીવ બ્રહ્મ ઐક્ય. જીવપણું તો આ અજ્ઞાનને કારણે છે. ચાલો એની એટલે આ રીતે શ્રવણ જ મુખ્ય સાધન છે. મનન અને નિધિધ્યાસન તો આ રીતે સપોર્ટિંગ, બ્લોક દૂર કરવા માટેના સાધન છે. હવે 68મા શ્લોકનું સંબંધ ગદ્ય. એવમ તાવત અનાનાત્વે બ્રહ્મણી જ્ઞાનકર્મણો સમુચ્ચય નિરાકૃત અથ અધુના પક્ષાંતર અભ્યુપગમેનાપી પ્રત્યવસ્થાને પૂર્વવત અનાશ્વાસો યથા તથા અભિધીયતે. હવે 67મા શ્લોકની અંદર સુરેશ્વરાચાર્યજીએ આપેલા ભાવનાવાદી, બરાબર ને, ભાવના એટલે પેલું ધ્યાનવાળા હતા ને બંને પૂર્વ પક્ષ, એમનું નિરાકરણ કર્યું. જે લોકો એવું કહેતા હતા કે ધ્યાનથી જ છેવટે એ ફાઇનલ સાધના છે અને એનાથી જ જ્ઞાન આ મોક્ષ જન્મે વગેરે વગેરે. કારણ કે શ્રવણથી જન્મેલું જ્ઞાન પૂરતું નથી. બે જણા જુદી રીતે કહ્યું. એકે કહ્યું શ્રવણથી જન્મેલું જ્ઞાન નિર્બળ છે, ધ્યાનથી અને બળ મળે. એક કહે છે શ્રવણથી, મહાવાક્યના શ્રવણથી જન્મેલું જ્ઞાન એ બધું સંસર્ગાત્મક જ્ઞાન છે, બ્રહ્મનું અન્ય પદો સાથેનું, બ્રહ્મ શબ્દનો અન્ય પદો સાથેના સંબંધિત થયેલું જ્ઞાન. બ્રહ્મ તો અસંગ છે, માટે એ જ્ઞાન પૂરતું નથી વગેરે વગેરે. ચાલો, એટલે એ બંને પૂર્વ પક્ષનું નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું. અને આચાર્યએ કહ્યું કે શ્રવણ જે છે એ મુખ્ય સાધન છે, મનન નિધિધ્યાસન વગેરે અંગ કહેવાય. શ્રવણને અંગી કહીએ આપણે મુખ્ય, અને આ મનન અને નિધિધ્યાસન છે એ સપોર્ટ,
અંગ છે. હા, જ્ઞાન છેવટે શ્રવણથી જન્મે, એના માટે સહાયરૂપ થાય બ્લોક દૂર કરવામાં. અને અને એ રીતે મનન અને નિધ્યાસન છે વાસ્તવમાં શ્રવણને જાણે કે વધુ અસરકારક બનાવે છે પેલા બ્લોક દૂર કરી. એટલે મનન અને નિધિધ્યાસન જે છે વાસ્તવમાં શ્રવણ કર્યા પછીના સાધનો છે, નથી શ્રવણ માટેના સાધનો છે. બસ આટલું મારું આ ફાઇનલ વાક્ય બરાબર છે. અત્યાર સુધી આપણે જે ચર્ચા કરી એના પ્રમાણે સુરેશ્વરાચાર્યજીનું એવું કહેવું છે કે શ્રવણ પછીના બે સાધનો નથી મનન અને નિધ્યાસન, શ્રવણ માટેના બે સાધનો છે. અને 68મા શ્લોકથી શરૂ કરીને હવે 79મા શ્લોક સુધી આચાર્ય હવે એ બીજું એક ગ્રુપ છે, એ જ્ઞાન કર્મ સમુચ્ચયવાદી જ છે. કારણ કે પહેલાં લોકો એ કહેતા હતા ધ્યાન કરો પણ નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ તો કરો જ, એટલે જ્ઞાન કર્મ સમુચ્ચયવાદીઓ જ હતા. હવે આ બીજું ગ્રુપ જે છે જ્ઞાન કર્મ સમુચ્ચયવાદીઓ છે, એ પણ એમ શંકરાચાર્યજીની અને સુરેશ્વરાચાર્યજીના સમયમાં બહુ જ પાવરફુલ હતા. એ લોકોને હવે ડિસ્કશનમાં લાવે છે 68મા શ્લોકથી શરૂ કરીને 79મા શ્લોક સુધી. હવે એ જે હવેના પૂર્વ પક્ષીઓ જે છે એમને 3 જુદા જુદા નામથી કહેવામાં આવે છે. આપણે પેલા લોકોને ભાવનાવાદીઓ કહ્યા. હવે આ જે છે એમને ભેદાભેદવાદી કહેવામાં આવે છે, નાના રસ બ્રહ્મવાદી કહેવામાં આવે છે, અને એક શાસ્ત્રવાદી કહેવામાં આવે છે. મતલબ એમના જુદા જુદા નામથી આ પૂર્વ પક્ષી જે છે એને જુદા જુદા નામથી આ રીતે ઓળખવામાં આવે છે. એ લોકો બહુ બહુ હોશિયાર લોકો છે, અને તમને થશે કે આ ખરેખર ગળે ઉતરી જાય એવી વસ્તુ છે. એ લોકો કહે છે કે વાસ્તવમાં તમે 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 તમારી જાતને વેદાંતી કહો છો. એટલે વેદના અંતભાગને તમે પ્રમાણો, વેદાંતો નામ ઉપનિષદ પ્રમાણ, વેદાંતો નામ ઉપનિષદ પ્રમાણ, એટલે તમે પ્રામાણ્ય વેદના અંતભાગને જ આપ્યા કરો છો. અને જ્યારે વેદની પૂર્વ ભાગની વાતો આવે, કર્મ ને પેલા કારકો ને દ્વૈત ને જીવ ને કર્મને કોને માટે હોય? કરતા ભોગતા માટે. કરતા ભોગતા કોણ? તો કે પેલો જીવ કે અહંકાર. આ બધાને તો તમે મિથ્યા કરીને મૂકી દીધું છે. એ બધું મિથ્યા. અને વેદનો અંત આવે તો કે હા આત્માની વાત કરી, પછી આ બ્રહ્મ તો કે એ સત્ય. એટલે તમે તો જાણે વેદના આવડા મોટા વેદની અંદર આમ બધા તમે વૈદિકો છો, અને પાછા વેદની તો પછી સમગ્ર વેદનું પ્રામાણ્ય હોવું જોઈએ, એને બદલે તમે પેલા વેદાંતને જ પ્રામાણ્ય આપો છો. છે ને, શ્રીરામ જેમ ગળે ઉતરી જાય છે ને આ વસ્તુ. એટલે કે છે કે પૂર્વ વિભાગ જે છે વેદનો એ પણ એટલો જ મહત્વનો છે જેટલો વેદનો અંત વિભાગ. અને માટે બંનેને આધારે તમે તમારી ફિલોસોફી હોવી જોઈએ. પૂર્વ મીમાંસકો જે છે વાસ્તવમાં આ રીતે દ્વૈતીઓ છે, જે વેદના પૂર્વ વિભાગને મહત્ત્વ આપે છે. આપણે જે છે અદ્વૈતીઓ વેદના અંત વિભાગને મહત્ત્વ આપીએ છીએ. અદ્વૈતીઓ દ્વૈતનું નિરાકરણ કરે છે, અને પેલા વેદ પૂર્વવાદીઓ જે છે કર્મકાંડીઓ એ કહે છે વેદાંત એ તો કંઈ પ્રમાણ છે, એ તો ઉષરભૂમિ છે, એ તો બધું અર્થવાદ છે. તમને કોઈ બ્રહ્મ કે તમે આપણે કહ્યું મહાવાક્ય, શેનું મહાવાક્ય એમ કહે છે, શેનું મહાવાક્ય? હવે હું બ્રહ્મ છું એ સત્ય વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરતું વાક્ય. એ તો તમને પોરસાવે છે, એ રીતે તમને મોટા ભા બનાવે છે, મોટા ભા, કે જેથી તમે સારી રીતે કર્મ કરો ને, કરતા ભોગતા તમે સારા બનો. જેની પાસે સારું કામ કરાવો તો આપણે શું કહીએ છીએ? તારા જેવું આ કોઈ કામ ન કરે. હા, તમારું કામ એટલે એમ કરી. એટલે વાસ્તવની અંદર આ રીતે ખરેખર તમે જુઓ તો આ પેલું વેદનો અંત વિભાગ છે એને કે તમે જાણો અને એનાથી મોક્ષ મળે, આવું કંઈ હોતું છે? જાણવાથી કશું મળી જતું એવું જોયું કશું? બેઠા અહીંયા ટેબલ પાસે ખુરશીઓ નાખીને ચા પીતા બધું આવું બોલ્યા કરો ને મોક્ષ મળી જતો હશે એવી રીતે? એના માટે કંઈક પ્રયત્ન જીવનની અંદર હોવો જોઈએ. હા, કંઈક પુરુષાર્થ કરો, કર્મ કરો. તમે તો બધું એને મિથ્યા કરીને મૂકી દીધું છે. એટલે એ કંઈ બેસતું નથી અમારા મનની અંદર. એટલે અદ્વૈતીઓ દ્વૈતનું નિરાકરણ કરે ને દ્વૈતવાદીઓ વેદ પૂર્વવનમાં રહેલા કર્મને જ મહત્ત્વ આપનારા વેદાંતને ગણકારે જ નહીં. વેદાંતને એ લોકો પ્રમાણ નથી ગણતા. એટલે પ્રમાણ નથી, એટલે આ અદ્વૈત વસ્તુ એ તો ખાલી કલ્પના છે એમ કે છે. એ જીવને આ પ્રકારે એની પોરસાવા માટે કહેલું છે. એટલે એ વાસ્તવમાં આ ભેદાભેદવાદી જે છે વાસ્તવમાં એવું કહે છે કે બંનેને મહત્ત્વ આપો, એકને નહીં. વેદમાં પૂર્વ વિભાગની અંદર દ્વૈત
નેચરલી કરતા ભોગતા, અને એ કર્મ કરે અને એને પેલું સ્વર્ગ મળે. સ્વર્ગ એનાથી ભિન્ન જ. હવે હું જ સ્વર્ગ છું એવું કહી દો તો પછી ક્યાં કર્મ કરવાનો પ્રશ્ન છે? એટલે વેદના પૂર્વ વિભાગની અંદર અનેક કર્મો, કર્મફળ અને કર્મ કરવા માટેની જુદી જુદી સામગ્રીઓ બધી કરતા જોઈએ, મતલબ યજમાન જોઈએ, પેલા પુરોહિત હોય, આ હોય, તે હોય, બધું દ્વૈત. એટલે વેદોનો પૂર્વ વિભાગ દ્વૈતનું પ્રતિપાદન કરે, વેદોનો અંત વિભાગ અદ્વૈતનું પ્રતિપાદન કરે. સમગ્ર વેદને આપણે પ્રામાણ્ય આપવું જોઈએ. આપણે બધા વૈદિકો છીએ, આપણા સનાતન ધર્મનો પાયો જ વેદ છે, ત્યારે બંનેને પ્રામાણ્ય આપવું જોઈએ. અને માટે દ્વૈત પણ એટલું જ સત્ય ને અદ્વૈત પણ એટલું સત્ય. દ્વૈતા દ્વૈત અથવા ભેદા ભેદ, ભેદ અભેદ, એ ફિલોસોફી હોવી જોઈએ. અને વાસ્તવની અંદર એટલે એક વસ્તુ તમે કહો છો એક જ છે બધું, એકમ અદ્વિતીયમ બ્રહ્મ, તો એને એ સત્ય. અને વેદના પૂર્વ વિભાગમાં કહ્યું બધા જીવો અનેક છે, અનેક લોક, અનેક કર્મો, એટલે ત્યાં બધું અનેકતા, એ પણ સત્ય. એક અને અનેક, દ્વૈત અને અદ્વૈત, ભેદ અને અભેદ, બંનેને સાથે લઈને ચાલો. એક વસ્તુને સત્ય, એકને મિથ્યા કહી દેવું, બીજાને સત્ય કેવું, આવું નહીં. એટલે વેદના પૂર્વ વિભાગમાં કહ્યું કે દ્વૈત સત્ય છે, અથવા મતલબ કે એ પ્રકારે દ્વૈતનું પ્રતિપાદન થયેલું છે. અને એ લોકો કે આવી વેદાંત નામની વસ્તુ, આવું કંઈ હું બ્રહ્મ છું, આવું કંઈ બધી કલ્પનાઓ છે, એમ કરીને એ લોકો જે કહે છે એ ખોટું છે. અને તમે કહો છો એ બધું પેલું વેદોનો પૂર્વ વિભાગ મિથ્યા છે બધો. છેવટે જીવ મિથ્યા છે, કર્મ મિથ્યા છે, ફલાણું કારકો મિથ્યા છે, દ્વૈત મિથ્યા છે. એટલે એ વસ્તુ તમે જે કહો છો એ ખોટું. અમે સાચા છીએ, જે બંનેને સમાવીને ચાલીએ. અને આ ગ્રુપ જે છે એના આચાર્ય ભર્તૃ પ્રપંચ હતા એવું કહેવાય છે. અને એમાંથી પછી ધીરે ધીરે રામાનુજાચાર્યજીએ થોડું આમ તેમ ગોટાળા, મશ મોટાળા કે જે કહેવાતું હોય કરીને અત્યારનો જે પંથ છે રામાનુજીય પંથ, વિશિષ્ટાદ્વૈતે આ જ લગભગ આ પ્રકારનો છે. ભર્તૃ પ્રપંચ તો એ વખતના, જ્યારે આચાર્ય હતા તે વખતના, રામાનુજાચાર્યજી ત્યાર પછી આવે. એટલે એમાં આ જ મતમાં જ એવું કહેવાય છે વિશિષ્ટાદ્વૈતીઓ થોડો આમ તેમ ફેરફાર કરીને લગભગ હવે એ નવું નામ રામાનુજાચાર્યજી, વિશિષ્ટાદ્વૈત. ભર્તૃપ્રપંચ આવું ભેદાભેદ કહેતા એવું ગણવામાં આવે છે. અને એ અંતર્ગત જીવ અને ઈશ્વર વચ્ચે ઐક્ય પણ છે, અને જીવ અને ઈશ્વર વચ્ચે ભેદ પણ છે. નેચરલી વેદનો પૂર્વ વિભાગને સ્વીકારો એટલે જીવ અને ઈશ્વરનો ભેદ થઈ જ ગયો. ઈશ્વર કર્મફળદાતા છે. તમે બધા યજ્ઞ વગેરે કર્મ કરો, એનાથી એ અનુગ્રહ કરે ને એનાથી તમને સ્વર્ગ વગેરે મળે, આમ તેમ. એટલે જીવ અને ઈશ્વર ભેદા, જુદા, ભેદ, અને જીવ અને ઈશ્વર ઐક્ય, વેદાંત, અભેદ. એટલે આ રીતે બંને સાચું છે. જીવ ઈશ્વર વચ્ચે અભેદ પણ છે, અને જીવ અને ઈશ્વર વચ્ચે ભેદ પણ છે. આવું હોય, ભેદ અને અભેદ હોય છે, ખરેખર એવું જ છે. શું બોલો છો? હા, તો અત્યારે તો એવું બોલું છે. એટલે જ્ઞાન અને કર્મ સમુચ્ચય, વેદાંતનું જ્ઞાન મેળવો અને વેદના પૂર્વ વિભાગમાંથી કર્મ છે તે કર્મ કરો. એટલે અહીંયા જ્ઞાન કર્મ સમુચ્ચય છે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.